નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો. ધોરણ 5 વિષય હિન્દી ઇકાઈ 3 નન્ના મુન્ના રાહી હું માં આપણે બીજો તાસ ભાગ બીજો શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. બાળ મિત્રો, આપણે અગાઉ તાસ 1માં સુંદર મજાનું દેશભક્તિનું ગીત સાંભળ્યું, એનો અનુવાદ પણ આપણે જોયો અને શબ્દાર્થ પણ જોયા. બાળ મિત્રો, તાસ 2માં આપણે અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબ આપણે આપવાના છે. તમે મારી સાથે નોટ, પેન, પેન્સિલ અને હિન્દીનું પાઠ્યપુસ્તક લઈ અને બેસી જાઓ. તમને જે હું અહીંયા પ્રશ્નોના જવાબ લખાવતી જાઉં એ તમારે દરેક મિત્રોએ લખવાના છે અને પછી પાકી નોટની અંદર પણ તમારે આ બધા જ પ્રશ્નોના જવાબ સરસ રીતે સુંદર અક્ષરે લખી અને મને બતાવવાના છે. તો બાળમિત્રો, આપણે અભ્યાસની પ્રવૃત્તિ શરૂ કરીએ. તમારા હિન્દીનું પાઠ્યપુસ્તક જુઓ, એમાં અભ્યાસમાં આપણને નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીજીએ, પ્રશ્નોના ઉત્તર, પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના આપણને કીધા છે. બાળમિત્રો, પહેલો પ્રશ્ન છે, ऐसे कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो या करते हो. બાળમિત્રો, તમને શું પૂછ્યું છે કે તમે એવા કાર્ય બતાવવાના છે તમારે કે જે તમે દેશ સેવા માટે કરવા માગતા હો અથવા તો તમે કરો છો. એવા કયા કયા કાર્યો છે એનું તમારે યાદી બનાવી અને જવાબ લખવાનો છે. તો બાળમિત્રો, એવા ઘણા બધા કાર્યો તમે કરતા હશો, પણ આપણે એ યાદી બનાવી અને એનો જવાબ આપણે લખવાનો છે. હિન્દીમાં જવાબ આપવાનો છે. તો મારી સાથે તમે પણ લખતા જાઓ. ऐसे कार्य जो मैं देश सेवा के लिए करना चाहता हूँ या चाहती हूँ. पहला, मैं कूड़ेदान में ही कूड़ा डालूंगी. दूसरा, मैं बिजली की बचत करूंगी. मैं मास्क पहनकर ही बाहर निकलूंगी. मैं अच्छी तरह से पढ़ाई करूंगी. मैं पानी की बचत करूंगी. બાળમિત્રો, આવા બીજા પણ કાર્યો તમને યાદ આવતા હોય તો તમે લખી શકો. પ્રશ્ન બીજો છે, અગર તુમ સિપાહી હોતે તો ક્યા કરતે. એનો જવાબ લખીએ આપણે. અગર મેં સિપાહી હોતા તો દેશ કી રક્ષા કરતા. अगर मैं सिपाही होता तो मुसीबत में राष्ट्रद्रोह न करता. आपत्ति के समय मेरे प्राण भी दे देता. प्रश्न तीजो छे, एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया तो वह क्या सोचता होगा. एनो जवाब लखो कि लड़ते लड़ते घायल होने वाला सैनिक सोचता होगा कि अगर मैं घायल ना होता तो अंत तक लड़ता रहता और मेरे साथी सैनिकों की मदद करता और राष्ट्र को बचाता. चौथा प्रश्न जवाब આપણે લખીશું. चौथो प्रश्न છે, हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं. इसके रंगों को अर्थ बताओ. एनो जवाब लखो. हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा कहते हैं क्योंकि इसमें 3 रंग हैं, केसरी, सफ़ेद और हरा. केसरिया रंग वीरता और बलिदान का, सफ़ेद रंग शांति का और हरा रंग हरियाली व समृद्धि का प्रतीक है. प्रश्न बीजो આપણને એમાં શું કહે છે એ પણ જોઈ લઈએ. અહીંયા તમે પ્રશ્ન બીજો જોઈ શકો છો. એમાં આપણને કીધું છે, इस गीत में बच्चे द्वारा देश सेवा के लिए कुछ काम करने की भावना व्यक्त हुई है. गीत पढ़कर बताओ कि क्या होगा जब. पहलू છે, बच्चा धूप में पसीना बहाएगा तो क्या होगा. तो એનો જવાબ આપણે લખીએ. बच्चा धूप में पसीना बहाएगा तो खेत हरे भरे हो जाएंगे और देश समृद्ध हो जाएगा. दूसरा, दुनिया में कहीं बम नहीं गिरेंगे तो क्या होगा. तो एनो जवाब આપણે લખીએ. तो दुनिया में शांति बनी रहेगी
और किसी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। तीसरा है, बच्चा मंजिल से पहले कहीं दम नहीं लेगा। एनो जवाब लखो। बच्चा मंजिल से पहले कहीं दम नहीं लेगा तो उसे मंजिल की प्राप्ति होगी और वो आगे बढ़ता जाएगा। चौथो प्रश्न छे, धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे। तो एनो जवाब छे, धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे तो अत्याचार खत्म हो जाएगा और धरती पर शांति बनी रहेगी। હવે બાળ મિત્રો, ત્રીજો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ તો તમે જુઓ તો પૂછ્યું છે કે ગીત में एक पंक्ति है, बोलो मेरे संग जय हिंद। यह एक नारा है जो हम कई अवसरों पर बोलते हैं। सोचो और बताओ, पहलू, तुमने यह नारा किस अवसर पर बोला है? तो एनो जवाब में लखो, हमने यह नारा 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती, शहीद दिन आदि अवसरों पर बोला है। दूसरा प्रश्न है, इस नारे के अलावा आप और कौन कौन से नारे बोलते हैं? તમે જે આ નારા સિવાય તમે બીજા પણ નારા લગાવતા હો એના નામ તમારે અહીંયા લખવાના છે। इस नारे के अलावा हम जय जवान, जय किसान, आज़ाद हिंद जिंदाबाद, वंदे मातरम, गांधी जी अमर रहो जैसे नारे बोलते हैं। प्रश्न 4, इस गीत में बच्चे ने अपने आप को देश का सिपाही बताया है। तुम भी बड़े होकर कुछ न कुछ बनना चाहते होंगे। बताओ कि बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? बाल दोस्तों, आ प्रश्नનો જવાબ તમારે આપવાનો છે કે તમે મોટા થઈને શું બનવા માગો છો। આ નાનો છોકરો હતો એ સિપાહી બનવા માગતો હતો। તમે શિક્ષક બનવા માગો છો, પાયલટ બનવા માગો છો, डॉक्टर बनवा मागो छो। तो ये तमारे लखवानो छे कि बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो और क्यों बनना चाहते हो। बाळ मित्रों, आ प्रश्ननो जवाब तमे तमारी जाते लखजो। हवे आगळ स्वाध्याय जोईए। स्वाध्याय में आपने प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहलो प्रश्न छे, धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? एनो जवाब लखो, धूप में पसीना बहाने से खेत फसल में लहलहा उठेंगे। दूसरा प्रश्न है, दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा? एनो जवाब लखो, नन्ना मुन्ना राही सिपाही बनकर दुनिया की आंखों का तारा बनेगा। तीसरा प्रश्न है, नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? नन्ना राही सबको प्यार भरा व्यवहार सिखाएगा। चौथा प्रश्न है, नन्हा राही दुनिया में क्या गिरने नहीं देगा? नन्हा राही दुनिया में बम गिरने नहीं देगा। पांचवा प्रश्न है, देश का सिपाही कौन है? नन्हा बालक देश का सिपाही है। छठा प्रश्न, नन्ना राही रास्ते पर कैसे चलेगा? एनो जवाब लखो, नन्ना राही रास्ते पर निडर होकर चलेगा। हवे बाळ मित्रों, प्रश्न बीजो, अ निम्नलिखित शब्दों का विलोम एटले के विरोधार्थी शब्द ढूंढकर लिखिए। तमारे अहींया बाळ मित्रों जुओ के तमने अ अने ब मां आपणे આપ્યું છે અને એ શબ્દોમાંથી વિલોમ શબ્દ એટલે કે વિરોધી શબ્દ ગોતી અને તમારે લખવાનો છે। અહીંયા ઉદાહરણ તમને આપ્યું છે કે આગે, તો એનો વિલોમ શબ્દ એટલે વિરોધી શબ્દ કયો થાય છે? પીછે। તો અહીંયા જે તમને આપ્યા છે શબ્દો, એમાં એકબીજા શબ્દો ગોતી અને તમારે લખવાના છે। અહીંયા શબ્દ આપ્યો છે પહેલું આગે, तो आगेनो विलोम शब्द शू थाय? तो आगेनो विलोम शब्द थाय पीछे। तो आनो जवाब छे अहींया पीछे। तो एनी सामे तमारे आगे अने एनी सामे तमारे पीछे एम लखवानुं छे। पछी दाया, तो दायानो विलोम शब्द शू थाय? दायानो विरोधी शब्द शू थाय? बाया। तो तमारे अहींया
લખવાનું છે દાયા, એનો વિરોધી શબ્દ બાયા. ધૂપ, તો ધૂપનો વિરોધી શબ્દ શું થશે? ધૂપનો વિરોધી શબ્દ, અહીંયા ધૂપ છે તો એનો વિરોધી શબ્દ થશે છાંવ. તો આ બંને શબ્દ લખી નાખો. ધરતી, તો ધરતીનો વિરોધી શબ્દ શું થશે? ધરતી, તો ધરતીનો વિલોમ શબ્દ થશે આકાશ. તો બાળમિત્રો, અહીંયા તમે જોયું, હજી પણ એક શબ્દ રહી ગયો છે ઊંચા. તો ઊંચાનો વિલોમ શબ્દ અહીંયા શું આપ્યો છે એ ગોતી અને આપણે લખવાનો છે. ઊંચા, તો એનો વિલોમ શબ્દ અહીંયા થશે નીચા. તો આ બંને શબ્દો લખી નાખો. બાળમિત્રો, ઉપયુક્ત વિલોમ શબ્દ આધારિત વાક્ય બનાવે. આ વિલોમ શબ્દ તમે લખી નાખ્યા પછી તમારે વાક્ય બનાવવાના છે. ઉદાહરણ આપ્યું છે તમને કે સબ બચ્ચે આગે ચલ જા રહે થે. એનું વિલોમ શબ્દ છે આગેનું પીછે. તો એનું વાક્ય આપણે બનાવ્યું છે કે કોઈ ભી બચ્ચા પીછે નહીં રહેના ચાહતા. હવે તમને જે આપણે વિલોમ શબ્દ આપ્યા છે એના વાક્યો આપણે બનાવતા જશું. પહેલું હતું બડા અને એનું વિલોમ શબ્દ હતું છોટા. તો પહેલાં બડા શબ્દનું વાક્ય બનાવશું. મેરા બડા ભાઈ શિક્ષક હૈ. અને એનો વિલોમ શબ્દ છે છોટા. તો મેરા છોટા ભાઈ કિસાન હૈ. આ વાક્ય બની ગયું. તમે આવી રીતે બધા જ વિલોમ શબ્દના વાક્યો બનાવજો. હવે આપણે પ્રશ્ન 3 જોઈએ. प्रश्न 3 में શું કીધું છે? नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द सामने दिए गए आयत में से ढूंढकर लिखिए. તમને અહીંયા બે શબ્દ પર્યાયવાચી એટલે સમાનાર્થી શબ્દ, તમારે જે શબ્દ આપ્યો છે અને અહીંયા તમને જે આયત આપી છે એમાંથી તમારે ગોતી અને તમારે અહીંયા બે શબ્દ લખવાના છે. પહેલો શબ્દ છે રાહી. પહેલો શબ્દ કયો છે બાળમિત્રો? રાહી. તો અહીંયાથી તમે જુઓ તો રાહી શબ્દના બે પર્યાયવાચી શબ્દ શું થશે? તો રાહી શબ્દના બે પર્યાયવાચી શબ્દ થશે. એક તો મુસાફિર અને બીજો થશે પંથી. તો અહીંયા તમારે લખવાનું છે મુસાફિર અને બીજો શબ્દ થશે પંથી. આ રીતે તમારે અહીંયા ખાલી જગ્યામાં લખવાનું છે. સિપાહી, તો સિપાહીનું બે પર્યાયવાચી આમાંથી ગોતો તો શું થશે? સિપાહીનું બે પર્યાયવાચી આપણે ગોતીએ તો ફૌજી અને બીજો થશે સૈનિક. આ રીતે તમારે લખવાનું છે. ધરતી, તો ધરતીની બે પર્યાયવાચી આમાંથી કયા છે? તો પૃથ્વી અને બીજો છે ધરા. મંજિલ, તો મંજિલનો બે પર્યાયવાચી છે લક્ષ્ય અને ધ્યેય. તો બાળમિત્રો, આ રીતે તમે ગોતી અને ખાલી જગ્યામાં પૂરી લેજો. હવે मातृभाषा में चौथो प्रश्न આપણને આપ્યો છે, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए. मातृभाषा એટલે ગુજરાતી. તમારે ગુજરાતીમાં અનુવાદ ભાષાંતર કરવાનું છે. જે વાક્યો આપ્યા છે એનું તમારે ગુજરાતી કરવાનું છે. પહેલું વાક્ય છે ધરતી પર પાપી જન્મ નહીં લેંગે. એનું ગુજરાતી શું થશે બાળમિત્રો? તો પૃથ્વી ઉપર કે ધરતી ઉપર પાપી જન્મ લેશે નહીં. બીજું વાક્ય છે બચ્ચે રાસ્તે પર બિના ડરે ચલ પાએંગે. તો એનું ગુજરાતી છે બાળકો રસ્તા ઉપર ડર્યા વગર ચાલી શકશે. ત્રીજું વાક્ય છે મેં દેશ કા સિપાહી હું. તો એનું ગુજરાતી થશે હું દેશનો સૈનિક છું. ચોથું વાક્ય છે દુનિયા મેં કહી ભી બમ નહીં ગિરેગા. તો એનો ગુજરાતી થશે દુનિયામાં ક્યાંય પણ બોમ્બ પડશે નહીં. પાંચમું વાક્ય છે હમારે દેશ કા નામ ભારત હૈ. એનો
અનુવાદ છે આપણા દેશનું નામ ભારત છે। प्रश्न 5 જોઈ લઈએ। प्रश्न 5 છે निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्तियां कविता से ढूंढकर लिखिए। તમારે અહીંયા જે આ ભાવાર્થ આપ્યો છે તો એ કવિતામાંથી કઈ પંક્તિ આવશે એ તમારે લખવાનું છે। પહેલું છે નન્ના રાહી બિના ડરે રાસ્તે પર ચલેગા, તો કવિતાની આ કઈ પંક્તિ થશે? તો એનો જવાબ છે રસ્તે પે ચલુંગાના ડર ડર કે। બીજું છે નન્હા રાહી મંઝિલ પાએ બિના દમ નહીં લેગા, તો એનું કવિતામાં કઈ પંક્તિ આવશે? મંઝિલ સે પહેલે ન લુંગા કહી દમ। ત્રીજું છે નન્ના રાહી સબકા પ્યારા બનેગા, તો એનો જવાબમાં આપણે કઈ પંક્તિ આવશે? દુનિયા કી આંખોं का तारा बनूंगा। ચોથો પ્રશ્ન આવશે હમારા દેશ શાંતિ પ્રિય है, તો કઈ પંક્તિ આવશે? શાંતિ की नगरी है मेरा यह वतन। પ્રશ્ન છઠ્ઠો ઉચિત શબ્દ ચુનકર વાક્ય પૂર્ણ કીજીએ। અહીંયા તમને છઠ્ઠા પ્રશ્નમાં ખાલી જગ્યા આપી છે અને તમારે એનો જવાબ લખવાનો છે। પહેલું છે લડકે ખેલ રહે हैं યા रहा है, તો એમાંથી સાચો જવાબ શું આવશે? તો લડકે ખેલ રહે हैं, તો તમારે અહીંયા લખવાનું છે લડકે ખેલ રહે हैं। પછી છે ખાલી જગ્યા ક્રિકેટ ખેલતા હું, તો મેં કે હમ, તો એમાંથી શું આવશે જવાબ? મેં ક્રિકેટ ખેલતા હું, મેં ક્રિકેટ ખેલતા હું। ત્રીજી ખાલી જગ્યા છે આપ કહા જા રહે हैं या हैं, તો એમાંથી કયું આવશે? આપ કહા જા રહે हैं, તો અહીંયા તમારે લખવાનું છે આપ કહા જા રહે हैं। चौथो खाली जगह छे खाली जगह किताबों में से आपकी किताब कौन सी है? वे, ये और इनमें से कौन सा आएगा? तो के इन किताबों में से आपकी किताब कौन सी है? हम खाली जगह पढ़ते हैं, तो शू आवशे? हम पढ़ते हैं, तो अहींया शू आवशे? हम पढ़ते हैं। तो बाळ मित्रों आ रीते तमारे खाली जग्या पूरवानी छे। हवे सातमो प्रश्न छे कविता के आधार पर देश या सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। तमारे बाळ मित्रों कविताना आधार पर तमारे सिपाही पर का देश पर 5 થી 7 વાક્યો તમારે લખવાના છે અને બધા બાળ મિત્રો આ રીતે લખી અને મને बतावशे। जेवू आवड़े एवं तमारे 5 થી 7 वाक्यों लखवाना छे। 8मो प्रश्न छे इस गीत में बच्चे ने सिपाही बनकर देश की सेवा करने की भावना व्यक्त की है। सोचो क्या देश की सेवा केवल सिपाही बनकर ही की जा सकती है? बताओ, लिखो देश की सेवा कैसे करते हैं। तमारे अहींया 5 जणाना आपने आप्या छे कि भाई किसान, शिक्षक, खिलाड़ी, कलाकार और आप। तो आ 5 व्यक्तिओना जे आप्युं छे ए लोको देशनी सेवा कई रीते करे छे एनुं तमारे लखवानुं छे। तो आपणे जोईए कि शिक्षकनुं जोईए आपणे तो शिक्षक छे ए देशनी सेवा कई रीते करे छे तमारे 2-3 वाक्यमां लखवानुं छे। तो शिक्षकनुं जोईए तो बच्चों को उत्तम शिक्षा देकर, बच्चों को जीवन कौशल्य व जीवन मूल्य स्थापित करके और ऊंचे आदर्शों का आचरण करके। पछी आपणे जोईए कि कलाकारनुं आपणे जोईए कि कलाकार देश की सेवा कैसे करते हैं। तो कि कलाकार देश की सेवा कला की साधना करके, केवल अर्थ को एकमात्र लक्ष्य न बनाकर करते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर मूल्यों को उजागर करके देश की सेवा करते हैं। तो बीजा छे किसान, खिलाड़ी, आप। तो एमां तमारे तमारा व्यक्तिगत विचारो रजू करवाना छे। प्रश्न 9मो शिक्षक द्वारा दायां एवं बायां किसे कहेंगे यह जाने। तो बाळ मित्रों आपणे दायां अने बायां कोने कहेवाय ए समजवानुं छे। दायां दाहिना, दाहिना एटले
જમણો હાથ અને બાયા એટલે ડાબો હાથ અથવા તો ડાબું. દાયા એટલે જમણું અને બાયા એટલે ડાબું થાય. એટલે આપણે આ સમજ્યા કે દાયા એટલે જે હાથેથી આપણે દહીં ખાઈએ, આપણે એટલું યાદ રાખવાનું કે દાહિના એટલે જે હાથેથી આપણે દહીં ખાઈએ. દહીં કયા હાથેથી ખાઈએ છીએ? જમણા હાથે. એટલે દાયા એટલે જમણું અને બાયા એટલે ડાબું. તો આવડી ગયું ને બાળ દોસ્તો? તો આ આપણે સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસની બધી પ્રવૃત્તિ અહીંયા પૂરી કરી. આ इकाई 3 અહીંયા આપણે પૂરું કરીએ છીએ અને ચોથા ઇકાઈ સોચ અપની અપની આપણે કાલથી શરૂ કરીશું. તો બાળ મિત્રો, દરેક જણ સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસની પ્રવૃત્તિ પાકી નોટમાં કરી અને મને બતાવશે. આવજો.